تو دوستو، یہ کہانی ہے چڑیوں کے ایک جوڑے کا جو ایک جنگل میں بہت پیار سے رہتے تھے۔ ان دونوں کی شادی کو 5 سال بیت چکے تھے، لیکن ابھی تک ان کے ہاں کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وہ دونوں ہر وقت بہت پریشان رہتے تھے۔ اے جی، سب کچھ ہے ہمارے پاس، رہنے کے لیے عالیشان گھر ہے، کھانے کے لیے ڈھیر سارا اناج ہے، لیکن اگر کسی چیز کی کمی ہے تو ہے صرف ایک بچے کی۔ بچوں کے بغیر یہ سب کس کام کا؟ ارے پگلی، تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اگر خدا نے چاہا تو ایک نہ ایک دن ضرور ہمیں بچے دے گا، پھر کھیلتے رہنا تم دن بھر ان کے ساتھ۔ پتہ نہیں کب آئے گا وہ دن۔ اب تم یہ ٹینشن چھوڑو، چلو میں تجھے جنگل کا سیر کرا دیتا ہوں۔ اور پھر وہ دونوں پتی پتنی جنگل کے سیر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ دیکھو بانگ چڑیا، تم ہم سے ذرا دور رہا کرو، کہیں تمہارے وجہ سے ہمارے انڈے بھی خراب نہ ہو جائے۔ دیکھو سندری، تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے، اتنا غرور بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ارے کیوں نہ کرو غرور، 4 بیٹی اور 1 بیٹی ہے میری، اور ایک تم منحوس ہو کہ جس پیڑ پہ بیٹھ جاتی ہو وہ پیڑ بھی سوکھ جاتا ہے۔ ایسے کہتے ہوئے سندری کبھی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ارے یار، تو پھر سے رونے لگی؟ ایسے تانے تو ہمیں روز سننے کو ملتے ہیں، اور میری تو اب عادت سی بن گئی ہے۔ تم بھی ایک دم پاگل ہو، ایسے پکشوں کی باتوں پہ کون دھیان دیتا ہے؟ شام کا ٹائم ہو جاتا ہے اور وہ دونوں اپنے گھر کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ شام ہوتی ہی آسمان پر گہرے کالے بادل چھا جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے بارش ابھی شروع ہونے والی ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا سندری کہ موسم خراب ہے، ہمیں گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، لیکن تم ہو کہ ہمیں اس اونچے پہاڑوں پہ لے آئی۔ ایک دن تم مجھے مار ہی ڈالو گی۔ ارے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ موسم ایسا خراب ہو جائے گا؟ تم تو ہر بات مجھ پہ ہی ڈال دیتے ہو۔ وہ دونوں ایسی باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ لو، اب بارش بھی شروع ہو گئی، اب ہمیں یہاں پہ تھوڑا دیر انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ اس بارش میں تو گھر جانا مشکل ہے۔ لیکن اس بارش میں میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کس حال میں ہوگے بیچارے۔ تم بچوں کی فکر نہ کرو، اپنی فکر کرو، وہ گھر میں ہے اور بالکل محفوظ ہے۔ یہ دونوں ایسی باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں آسمان سے زور کی بجلی ان دونوں پہ گر جاتی ہے۔ کوا بیچارہ تو اسی ٹائم مر جاتا ہے اور سندری کبھی بہت زخمی ہو جاتی ہے اور اس کے سارے پنکھ جل جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بارش رک جاتی ہے اور موسم صاف ہو جاتا ہے۔ کبوتر اسی راستے سے اپنے گھر کو واپس جا رہا تھا کہ اتنے میں اس کی نظر سندری کبھی بھی پڑتی ہے اور وہ فوراً وہاں پہ آ جاتا ہے۔ سندری کیا ہوا تجھے؟ تیرے تو سارے پنکھ جل گئے ہیں، اور ایک کالو کو کیا ہو گیا؟ اور تم اتنے زخمی کیسے ہو گئی؟ کس نے کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کبوتر بھیا، میری تو زندگی برباد ہو گئی، آسمان سے بجلی گری اور میرے کالو کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا اور میرا یہ حال کر دیا۔ کبوتر بھیا، میرے پاس ٹائم بالکل کم ہے، تم کسی طرح سے مجھے میرے بچوں تک پہنچا دو۔ مرنے سے پہلے میں اپنے بچوں کو ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی بھیا۔ تم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کر دی کہ ایسے موسم میں پہاڑوں میں آ گئے۔ چلو کوئی بات نہیں، میں تجھے تیرے بچوں کے پاس لے جاتا ہوں، تم فکر مت کرو، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اور پھر کبوتر سندری کو اپنے پیٹ پہ اٹھا کر اس کے گھر لے چلتا ہے۔ کبوتر انکل، میرے مما کو کیا ہو گیا؟ ماں، تجھے کیا ہو گیا ماں؟ ارے بیٹا، کچھ بھی نہیں ہوا تمہارے ماں کو، ہم پرندوں کی زندگی میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے، تم لوگ فکر مت کرو، تمہاری ماں کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ کبوتر سندری کے بچوں کو حوصلہ دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بچوں، مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری ٹائم آ گیا ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم لوگ ایک دوسرے کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، ہمیشہ ایک ساتھ رہنا۔ منا بیٹا، تم تو سب سے بڑے ہو، تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھو گے اور انہیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دو گے۔ مما، آپ ایسی کیوں کہہ رہی ہو؟ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کبوتر انکل تو کہہ رہا تھا کہ تم کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اور پھر ایسے ہی ساری رات روتے روتے گزر جاتی ہے اور آخر کار صبح ہو جاتی ہے۔
चिड़िया, तुझे पता है कल कालू और उसकी बीवी के साथ क्या हुआ? क्या हुआ कबूतर भैया उन दोनों को? मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं है। अरे तौबा तौबा बहन, उन दोनों के साथ तो बहुत बुरा हुआ। कल वो दोनों बेचारे बारिश में फंस गए थे और वहाँ उन पे आसमानी बिजली गिरी, जिसकी वजह से कालू तो वहीं पे मर गया और सुंदरी का पूरा जिस्म जल गया है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं उसी रास्ते से आ रहा था, तो फिर मैं उसको उसके घर ले आया। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बुरा हुआ उन दोनों के साथ। उनके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बेचारे तो अभी अपने माँ बाप के बगैर रह भी नहीं सकते। चलो कबूतर भैया, उनके पास चलते हैं, बच्चों का थोड़ा दिल बहल जाएगा। और फिर कबूतर और चिड़िया सुंदरी कवि के घर चले जाते हैं। कैसी हो सुंदरी बहन? मुझे तो अभी कबूतर ने बताया। कालू भैया के बारे में सुनकर तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। चिड़िया बहन, मुझे तो अपनी कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा? ये तो बहुत छोटे हैं, मेरे बगैर ये कैसे रहेंगे? अरे पगली, तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और फिर अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहोगी। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तेरे साथ लड़ाइयाँ की है और कभी कोई भलाई का काम नहीं किया। और कबूतर भैया, तुम भी मुझे माफ कर दो, ये सब मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है। और ऐसा कहते हुए सुंदरी कवि भी मर जाती है कि तभी वहाँ पे तोता भी आ जाता है। क्या हाल है भाई साहब, अब सुंदरी की तबीयत कैसी है? यार तोते, बहुत बुरा हुआ, सुंदरी और कालू दोनों मर गए बेचारे। अब इन बेचारे बच्चों का क्या होगा? कौन पालेगा इन्हें? मम्मा मम्मा, क्या हुआ आपको? आप हमारे साथ बात क्यों नहीं कर रही? चिड़िया, अब इन बच्चों का क्या होगा? कौन रखेगा इनका ख्याल और कौन लाएगा इनके लिए खाना? मुझे तो लगता है कि अब हमें इन बच्चों के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। यार मुझे तो इन जमेलों से बाहर ही रखना, क्योंकि मेरा घर तो बहुत छोटा है और इतने बच्चों के लिए मैं अनाज भी नहीं ला सकता। यार मैं इनको अपने साथ जरूर ले जाता, लेकिन मेरे तो अपने भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना। तुम लोग चिंता मत करो, मैं ले जाऊंगी इनको अपने साथ और ढेर सारा प्यार दे दूंगी। इनको अपनी माँ की याद भी नहीं आएगी। लेकिन क्या तुम्हारा पति मान जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो तो मेरी हर बात मानता है। अच्छा तो ये बताओ बच्चों, तुम में से किस किस को उड़ना आता है? मुझे आता है अंकल, और मुझे भी। अंकल अंकल, मुझे उड़ना आता है और मेरे तीनों भाई को भी आता है, लेकिन मेरी छोटी बहन को बिल्कुल भी उड़ना नहीं आता। चलो कोई बात नहीं बेटा, छोटी को मैं उठा लूंगा। और फिर वो सब वहाँ से चिड़िया के घर चले जाते हैं। अरे तुम ये कौवे के बच्चों को क्यों घर ले आई हो? ए जी, तुम्हें पता नहीं है, ये सुंदरी और कालू के बच्चे हैं। वो दोनों बिजली गिरने की वजह से मर गए, इसलिए मैं इन बच्चों को अपने साथ ले आई। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। वैसे भी हमारे बच्चे तो है नहीं, तो इनके साथ तुम्हारा मन लगा रहेगा। चलो यार, अब मैं चलता हूँ। और फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। चलो अब ऐसा करते हैं कि तुम बच्चों के पास ही रहना, मैं इनके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। और फिर गुजरते वक्त के साथ साथ बच्चे भी बड़े होते गए। अब वो सब अच्छे से उड़ सकते थे और खाना भी खुद ही ढूंढ सकते थे और ज़िंदगी गुजारने के सारे गुण सीख चुके थे। एक दिन वो सब एक पेड़ पे बैठे हुए थे कि वहाँ से कौवों की एक झुंड गुजर रही थी। बच्चों, अब तुम लोगों को जाना होगा। वो देखो, वो ऊपर तुम्हारी बिरादरी की कौवे जा रहे हैं, उनके साथ जाओ और अपनी अपनी जीवन साथी ढूंढकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। नहीं माँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पर बच्चों, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपनी बिरादरी के कौवों के साथ जाके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। जाओ बच्चों, अगर जिंदगी रही तो फिर मिलते रहेंगे। अब मान जाओ अपनी माँ की बात और चले जाओ उन कौवों के साथ। और फिर वो सब अपनी माँ की बात मानकर अपनी बिरादरी वाली कौवों के साथ चले जाते हैं, जिसको जाते हुए देखकर चिड़िया बहुत ज़्यादा रोती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।